Morning, students. Today we are in the chapter Redemption of Debentures. We have solved several problems in this chapter. Today we are solving one more problem. This is the 11th problem we are solving in this chapter. The problem is like this. On 1/4/2009, Sindoor Limited issued 10,008% debentures of rupees 100 each at par, repayable at the end of 4 years at a premium of 5%. It is decided to institute a debenture redemption fund for the purpose, the investment being expected to earn 4% net. The table shows that 0.235490 annually amounts to rupee 1 at 4% in 4 years. Investments were made in multiples of rupees 100 only. On 31st March 2013, the balance at bank was 3,70,000 before interest on investment, and investments realized 7,84,000. The debentures were paid off. Prepare debentures account, debenture redemption fund account, redemption fund investment account, bank account, and debenture holders account. So this is the problem here. You see, the calculation, 10,000 debentures of 100 each means 10 lakh. Redemption premium rupees 50,000. So 10 lakh 50,000 is the amount to be repaid. On that annual appropriation will be 10 lakh 50,000 into table value 235490 means 2,47,265. We have to prepare 5 ledger accounts. First ledger is a debentures account, 8% debentures account. You see 1/4/2009, the starting, isn't it? Beginning of the year is 1/4/2009, 4 years term. So 1/4/2009 by bank account, rupees 10 lakh. Again, two balance carry down, rupees 10 lakh. 31st March 2010. Again, second year, third year, fourth year, we have to transfer this to debenture holders account. That is all relating to debentures account. Next one is debenture redemption fund account. Here every year we should transfer an amount of 2,47,265. We have calculated just now to debenture redemption fund account from profit and loss account. So first year end 31st March 2010 by profit and loss account 2,47,265. Balance carry down rupees 2,47,265. Next we will move to the first year redemption fund investment account. See, this is the redemption fund investment account. First year amount 2,47,265. We have to invest in multiples of 100. 100 ನ multiples ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 31st March 2010 ಗೆ 2,47,265 ಇರುವುದನ್ನ 300 ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 100 ಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆವು. Next second year we will move to the redemption fund account itself. See, first year ಅಲ್ಲಿ balance 2,47,600 ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆವು. By balance brought down 2,47,265. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಬರುವಾಗ ಎರಡು ಜನರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ 2,47,300 into 4%, 9,900, 892, 9,892 ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here by profit and loss account 2,47,265 we have to do that transfer. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 5,04,422. ಅದನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ 5,04,422. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will move again to the investment account ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 1/4/2010 ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9,892 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ 9,892 ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿನ ಏನು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು 2,47,265. ಹಾಗೇನಾಗ್ತದೆ 2,57,157 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 65 ಅನ್ನು 100 ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿ 57 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸುವ 100 ಮಾಡುವ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ 2,57,100, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 7,71,800. ಇದು ಅದಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 5,04,400.
ಅದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಇಯರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 5,04,400. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಹೋಗುವ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇದು ನೋಡಿ 1/4/2011 ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 5,04,422. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇದು 5,04,400 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆವು, ಏನು 5,04,400 ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆವು, 20,176 ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,47,265. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಯಿತು. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 7,71,863 ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 7,71,863. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗುವ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 5,04,400 ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, 20,176 ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 20,176 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು 247, 260 ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 20,176 ಪ್ಲಸ್ 2,47,265 2,67,441 ಬರುತ್ತೆ. 267,400 441 ಅನ್ನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ 400 ಗೆ ಇಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಯಿತು. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್. ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗುವ. ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗುವ, ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ 7,71,863 ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆದದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 7,71,800 ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 4% ಮೀನ್ಸ್ 30,872. ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಟು ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,47,265. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಕೊನೆಯ ವರ್ಷ, ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಇದು. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ದ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್. ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಇದಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅನ್ನ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ 50,000 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 50,000 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಬಿಡಿ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗುವ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 7,71,800 ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಇದೆ ಎಟ್ 7,84,000 ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. 7,84,000 ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 7,84,000 ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 12,200. ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡಿ 12,200 ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಡ್ಜರಿಗೆ, ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 12,200 ಮುಗೀತಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುವುದನ್ನ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ 10,12,200. This is the end of these 3 ledgers we have completed, first and second and third one. Next one is debenture holders account. This I need not explain you. Debenture, see this is debenture holders account, okay. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಬೈ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೈ ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್, then 2 bank account, that is all. Then 2 bank account. Next one is bank account. ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 31st March 2003 ಗೆ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 3,70,000. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,50,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಡೇಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ. 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್
ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬಿಗರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಅಮೌಂಟ್, ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಈ 7,84,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮುಗೀತಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ 11,54,000 ಮೈನಸ್ 10,50,000. ಸೊ 1,04,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಎರಡು ಲೆಜರ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿಯಿತು. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ಲೆಜರ್ ಹೀಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದರದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So this also you can take the screenshot and write it down. Next one, debentures account, debenture holders account ಮತ್ತು bank account is given here. So write it down all. If you have any doubt, any queries, you can feel free to ask me, contact me. Okay, thank you all for listening to the class.